أنت شديد من فصول كرتها. نعم عموتة أنت تستحق. سي سي ويلي 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 ويلي. المدح. أن الشباب يلعبون على الذهب. هذه فرحتكم يا عموتة يا عموتة. مباراة ولك ألف مبروك، ألف مبروك للنهائي لأول مرة. يا جماعة الخير نزلوني على المغرب الآن، بدي أبوس راس كل مغربي على هالعموتة اللي جابوا لنا إياه. إذا ما هذا المدرب مش طبيعي، مش طبيعي. يسعد قلب المغرب، مالكم ديما مغرب، يسعد قلبكم. يا عموتة يا غالي جيب لنا البطولة وخلينا نرقص على الأغاني. والأفراح هنا بقطر صراحة تذكرنا بأفراح المنتخب المغربي في كأس العالم. الحمد لله أبناء المغرب يتألقون. اول شخص غادي يكتشف ثلاثه ديال الفصائل ديال دم جداد مغربي. الله اكبر الله اكبر. La personne qui vient de se faire refuser sa demande en mariage s'appelle Thomas Edison. Et 4 ans plus tard, il découvrira l'électricité. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. واخيرا الاردن نحو الدور النهائي لكاس اسيا. مبروك على الاسد المغربي الحسين عموته وعلى الفريق الاردن والشعب الاردني. مبروك على النشامه الفوز ب2-0 على كوريا الجنوبيه، فريق قوي جدا. يا سلام على الاردن، علامات بتاريخ ولا يصنع. يا سلام على هدف. سي 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 ويلي ويلي ويلي. الله 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 الله. موسى فصول كرتها. نعم عموتة أنت تستحق. المدح. أن الشباب يلعبون على آسيوية ويوجكم. هذه فرحتكم يا عموتة يا عموتة. والله صارت الأردن النهائي، والله صارت، والله مو حلم، والله حقيقي. الحمد لله لك يا رب، الحمد لله لك يا رب. إذا ما هذا المدرب مش طبيعي، مش طبيعي. يسعد قلب المغرب، مالكم ديما مغرب، يسعد قلبكم يا أهل المغرب. لازم الله يسعد البطل اللي جابت المغرب. الله يسعدكم يا أهل المغرب. والله هذا المدرب إنه مرتب، أقسم بالله حتى أهل المغرب إنكم بتجننوا يا زلمة. شكرا يا أهل المغرب، ديما مغرب. سنة عموتة، أنا كأردني وعمري ما راح أنسى اللي عملته مع الأردن، سواء أخذنا البطولة ولا ما أخذناها. يسعد قلب المغرب كلها يا زلمة. ولك ألف مبروك، ألف مبروك للنهائي لأول مرة بتاريخ الأردن إلى النهائي. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير نزلوني على المغرب الآن، بدي أبوس راس كل مغربي على هالعموتة اللي جابوا لنا إياه. يسعد دين المغرب اللي جابتك يا رجل. مدربنا الغالي عموتة، يا عموتة يا وني وجيب لنا البطولة ووصلنا للقمة. يا عموتة يا غالي جيب لنا البطولة وخلينا نرقص على الأغاني. ولك مشان الله فرحنا وفرح أهل المغرب، احنا مستنيين هاي الفرحة، والله العظيم مستنيينها. مبروك مبروك يا الحباب، مبروك وشكرا شكرا بزاف بزاف على الدعوات. الحمد لله رب العالمين انصفنا وشرفنا يعني الأطر الوطنية المغربية. الحمد لله أن أبناء الوطن استطاعوا أنهم يدخلوا الأردن للتاريخ. أول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية المنتخب يصل نصف النهائي. إنجاز غير مسبوق ساهم فيه الكل، وشكرا للمساندة والدعم للجمهور الأردني في هذه المباراة وطيلة المنافسة. شكرا لكل من دعا معنا بالتوفيق، شكرا لكل من أحبنا وأحببناه. والأفراح هنا بقطر صراحة تذكرنا بأفراح المنتخب المغربي في كأس العالم. الحمد لله أبناء المغرب يتألقون، يجتهدون، يقاومون ويعطون الدروس والعبر على أن التفاني في العمل والإخلاص وحسن النوايا تعطي النتائج بتوفيق من رب العالمين. مبروك على الاسد المغربي الحسين عموته، تأهل تاريخي للدور النهائي لكاس اسيا لاول مره في تاريخ الكره الاردنيه والكره الاسيويه. مغربي داوم حتى للدور النهائي وفرح الاردن ملكا وشعبا. ما تنسوش الاخوان دعموا الفيديو بجيم باش تبانوا لكم الناس الاخرين، اكتبوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. ونمر الان الى النابغه، الى الدكتور المغربي محمد مقدار في جامعه هارفارد في الولايات المتحده الامريكيه. اكتشف 3 فصائل دم جديده، وحده سماها الريف نسبه الى الريف. تحيه الناس ديال الريف. شوفوا معنا فيديو. يا سيدي اخبار مفرحه لكل المغاربه، وهذه المره على الصعيد العالمي. اول شخص غادي يكتشف ثلاثه ديال الفصائل ديال دم جداد
وافتح معايا مخك. وشكون؟ مغربي. الله أكبر. الله أكبر. Un Marocain découvre 3 nouveaux groupes sanguins, dont l'un est nommé RIF, en référence à la région du Rif au Maroc. Une découverte qui va certainement changer la donne dans le domaine médical. Son nom, Mahmoud Mikdar, الدكتور محمود مقدار باحث ما بعد الدكتوراه متخصص في أمراض الدم والمناعة في جامعة هارفارد. il a entamé son parcours universitaire dans une faculté publique marocaine. Ensuite, il a poursuivi des études supérieures en Espagne et en France avant de rejoindre l'université de Harvard en tant que chercheur postdoctoral spécialisé dans l'hématologie, l'immunologie et les maladies infectieuses. اكتشف لك 3 الفصائل ديال الدم جداد. والله أكبر. الحمد لله على نعمة المغرب. La révélation du nouveau type sanguin marocain a eu lieu en 2023, publié dans le journal EMBO Molecular Medicine. Un dépistage de ce type sanguin rare, provenant d'une femme enceinte de la région du Rif au Maroc. Les chercheurs, dont le Dr Mikdar, ont identifié une mutation spécifique du gène SLC 44A2, comme responsable du phénotype sanguin, donnant naissance au premier type sanguin d'un nouveau système, nommé RIF. والله أكبر. فين ما مشينا تبارك الله كنبصمو، وفين ما مشينا ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظنا مع بلاد كنبصمو. فين ما مشينا. Le groupe sanguin, désigné sous le nom de EMM, était la 3e découverte à laquelle Mahmoud Mikdar a contribué et a été publiée dans plusieurs magazines scientifiques en 2021. وديما البصمه ديال اي مغربي كاينه في اي بلاصه مشيتي ليها. الحمد لله والشكر لله. وبهذا الاكتشاف اللي اكتشف الدكتور محمود فغادي ينقذ الملايين ديال الناس. Ces découvertes significatives du docteur Mikdar promettent de transformer la vie de nombreuses personnes dans le monde entier. المغاربة أدمغة ما شاء الله في جميع المجالات. ضروري تلقى مغربي نابغة. شكرا لك يا دكتور، جعلت المغرب والمغاربة يفتخرون بك. ونمر الآن إلى الطالبة المغربية سامية التي أبهرت الفرنسيين. شوفوا معنا الفيديو. Et Samia, elle sait faire elle aussi beaucoup de choses. Elle est calligraphe, elle est photographe. Son credo, je l'ai déjà entendu le dire à Samia, c'est la communication est la clé de tout. C'est quand même pas moi qui vais lui donner tort. Je vous laisse avec Samia pour 5 minutes. Samia va répondre à cette question par l'affirmative. Elle va apporter la contradiction à Jocelyn. C'est parti. Mesdames et messieurs du jury, le public. Bonjour monsieur. Alors là, j'ai fortement hésité à vous voir aujourd'hui, mais je souhaiterais demander la main de votre fille. Et dans quoi travaillez-vous ? Oh, eh bien, je ne travaille pas, j'alterne entre plusieurs petits gagne-pains, mais vous savez, c'est difficile. Et quelles études avez-vous fait ? Eh bien, pour tout vous dire, j'ai été virée par mon institutrice à l'âge de 15 ans. J'ai vagabondé de ville en ville, mais j'ai un laboratoire de physique. Voilà, je suis passionnée par ça et c'est complètement ridicule, toutes vos histoires. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas fait d'études, et vous osez venir demander la main de ma fille ? Allez-vous-en, je ne veux plus vous revoir. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous montrer que se définir par son travail, eh bien c'est une erreur. La personne qui vient de se faire refuser sa demande en mariage s'appelle Thomas Edison, et 4 ans plus tard, il découvrira l'électricité. Je sais que certains d'entre vous dans la salle occupent un poste à haute responsabilité, ont fait de grandes études, et en sont fiers. Et le discours de mon concurrent juste avant les a confortés dans ce choix. Mais j'ai une question pour toutes ces personnes. J'ai une question pour toutes ces personnes qui ont fait de leur métier leur deuxième prénom. J'ai une question pour toutes ces personnes qui, dès qu'ils font une nouvelle connaissance, disent « Bonjour, Hervé, 35 ans, directeur marketing chez Toyota ». Alors que la personne en face d'eux, c'est Claudia qui veut juste savoir si la baguette, vous la voulez mi-cuite ou pas. J'ai une question pour toutes ces personnes-là. Pensez-vous que ce sont vos études qui vont véritablement vous définir ? Je suis d'ailleurs sûre que c'est durant ces mêmes études que vous avez testé, que vous avez échoué, que vous avez partagé, que vous avez patienté, que vous avez rencontré. En bref, que vous avez créé un monde merveilleux qui est votre personnalité. Et vous pensez que vous allez réduire cela à un 8h, 18h qu'une autre personne peut faire à votre place ? Non. Non, vous n'êtes pas des outils définis par votre utilité ou votre fonction. Vous êtes inestimable et irremplaçable. Si je vous dis tout cela, ce n'est pas uniquement dans le but de vous jeter des fleurs et vous dire que vous êtes une personne incroyable, bien que vous le savez, mais parce qu'il y a de réels dangers à cela.
D'après l'étude psychologique de Jana Koretz, se définir par son travail, eh bien, c'est exposer son identité à des fluctuations imprévisibles et donc à une précarité existentielle. En d'autres termes, les personnes qui assimilent leur vie professionnelle à leur vie personnelle ont plus de difficultés à affronter les obstacles rencontrés au travail. Avant, c'était le métier qui donnait un sens à notre vie. Aujourd'hui, on cherche d'abord un sens à notre vie avant d'en trouver le métier. Avant, être courtier en bourse à Wall Street voulait déjà tout dire. Nous étions fils de courtier, le même fils de courtier. Ce métier définissait notre mode de vie. Où est-ce qu'on allait? Comment s'habiller? Quel restaurant fréquenter? Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Les métiers ne sont plus garants d'un tel prestige social. Un influenceur des réseaux sociaux gagne mieux sa vie qu'un chirurgien en fin de carrière. Et puis, à quoi bon faire de grandes études de politique quand on peut tout simplement abandonner sa ferme et ses moutons et aller lancer une campagne présidentielle? Sacré Jean Lassalle. Une autre raison pour laquelle se définir par son travail, eh bien, c'est devenu démodé de nos jours, c'est l'intelligence artificielle. Et oui, elle a envahi notre quotidien, faisant d'elle un être 100 fois supérieur à l'homme. Tout ce qu'on fait, l'intelligence artificielle le fait en 100 fois mieux. Votre travail, l'intelligence artificielle le fait sûrement 100 fois mieux et en 100 fois plus rapide. Mais vous savez ce que l'IA ne fera jamais mieux qu'un humain? Eh bien, c'est d'être humaine. L'IA n'aura jamais d'émotions, de sentiments, ne fera jamais de randonnée dans les Vosges ou de la couture avec mamie un dimanche matin. Non. L'IA nous surpasse dans une seule chose. Nous, on la surpasse dans les 99 autres. Alors allons-nous véritablement continuer à définir par la seule chose que l'IA fait mieux que nous? La prochaine fois que vous rencontrerez une nouvelle personne, vous penserez à moi. Et au lieu de lui demander ce qu'elle fait dans la vie, demandez-lui ce qu'elle aime faire, ce qui l'émeut, ce qu'elle regrette, combien elle a d'enfants, son chanteur préféré, ou juste si elle est intéressée par faire un stage dans votre entreprise cet été. S'il vous plaît, il me faut 6 semaines. Si le père de la bien-aimée de Thomas Edison avait suivi ce conseil, peut-être que Thomas Edison se serait marié avec l'amour de sa vie. Si vous voulez tout savoir, mon chanteur préféré, c'est John Lennon, un homme charismatique avec une voix très mélodieuse, mais qui a dit un jour « À l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être plus tard. J'ai répondu être heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas compris la vie. » Merci beaucoup. Merci Samia. ما شاء الله على مستوى لغوي وفكري عند هذه الطالبه، علات الرايه ديال المغرب وشرفت بلادنا. الى هنا سالينا لا فيديو الاخوان، نتمنى انها عجبتكم، فما تنساوش تدعموا الفيديو باش تبانوا كومون ديال الناس الاخرين، كتبوا لي الاراء ديالكم في التعليق، تهلاو في راسكم، تهلاو في والديكم وعلى مولانا.